दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। परमेश्वर ने अज रात भी अपने चरणों च इकट्ठे होकर संगति करने के लिए फजल दिता और प्रभु का पवित्र वचन सुनने के लिए प्रभु ने कृपा दी। तो कल रात जो मैं परमेश्वर का वचन दस रहा सी कि परमेश्वर का दास दाऊद जिसनों परमेश्वर ने चुनिया, उस तो पहला परमेश्वर ने इसराइल का राजा शाऊल जिहड़ा सी उसनों चुनिया सी और शाऊल परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चलिया। तो परमेश्वर ने शाऊल नूं हटा के दाऊद नूं चुनिया ताकि वो मेरे मन की सारी इच्छा जिहड़ी आ वो पूरी करेगा। तो कल रात असी परमेश्वर के वचन चो सुन रहे सी कि दाऊद नूं परमेश्वर ने अपने दास सैमुअल के द्वारा अभिषेक करके इसराइल का राजे के लिए अभिषेक किया, लेकिन परमेश्वर ने उसनूं शाऊल दे अधीन कर दिता और वो दाऊद शाऊल दे अधीन रह के चलता रहा। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना कि जो व्यक्ति परमेश्वर का चुनिया आ वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। अज संसार दे विच बहुत सारे लोग ने जिहड़े परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करके चलते, बल्कि अपनी इच्छा जिहड़ी आ वो सेवक नूं भी दसदे आ ते परमेश्वर दे अगे भी प्रार्थना करते आ कि परमेश्वर मेरी ये इच्छा पूरी कर, मेरी ये जरूरत पूरी कर, मेरी ये समस्या दूर कर, मेरे जीवन के अंदर तंदुरुस्ती दे और वो संसार दियां जरूरतों के लिए परमेश्वर के अगे प्रार्थना करता है। लेकिन जो परमेश्वर का चुनिया होया आ वो परमेश्वर के मन की इच्छा जिहड़ी आ वो पूरी करता है। इस करके परमेश्वर ने शाऊल के ऊपर अपना आत्मा ले लिया और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर उंडेल दिता और दाऊद जिहड़ा आ वो दुष्ट आत्मा पाए हुए व्यक्ति के अधीन रह के और उसके शस्त्र चुकन वाला, लड़ाई के शस्त्र चुकन वाला उसके पिछे पिछे उसके साथ चल रहा है। और दाऊद नूं जिथे भी किते शाऊल भेजदा आ दाऊद जांदा आ और ओदी आग्याकारी च रह के वो चल रहा है। और दाऊद नूं शाऊल ने 21 बार मारना चाहा, लेकिन दाऊद नूं परमेश्वर ने शाऊल दे हाथ में शाऊल नूं दाऊद दे हाथ में दिता, पर दाऊद ने शाऊल नूं मारिया नहीं है। इस करके परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना, जो परमेश्वर का चुनिया होया व्यक्ति आ वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा और इस संसार च अपना जीवन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार व्यतीत करके चलेगा। जो परमेश्वर का चुनिया होया व्यक्ति नहीं आ वो इस संसार च परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करेगा। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना यह नहीं आ कि सवेरे शामी थोड़ी प्रार्थना कर ली, ऐतवार प्रार्थना च चले गए तो ये परमेश्वर की इच्छा आ। परमेश्वर की इच्छा जिहड़ी आ परमेश्वर के वचन को पूरा करके चलना, और जो परमेश्वर के वचन को पूरा करता आ
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਸਰਵਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। तो अज रात भी मैं दसांगा कि दाऊद नूं परमेश्वर ने अभिषेक किया अपने दास सैमुअल दे द्वारा और दाऊद अपने जीवन चो कम्मां दे द्वारा प्रमाण दे के चल रहा कि परमेश्वर मेरे साथ आ। आइए अपनी असी परमेश्वर के वचन चो पढ़ांगे। पहला सैमुअल 16 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़िए। पहला सैमुअल 16 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। तद सैमुअल ने तेल दा सिंग लैके ओहदे भरावां दे विच ओहनूं मसा कीता अते उस दिन तो यहोवा दा आत्मा सदा चाँद उते आउंदा रहा अते सैमुअल उठ के रमा नूं विजया होया। पवित्र खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करदा तुहाडे पवित्र और अच्छे वचना दे लई। अज रात भी इस माइक सेट दे द्वारा प्रभु जो अपने घर की छत के ऊपर बैठ के तुहाडे वचन नूं सुन रहे आ, प्रभु अज रात भी अपने वचन नूं समझण विच एक नूं कृपा दे। हर रुकावट हर दुष्ट अंधकार की शक्ति लोगों के मन बुद्धि जीवन नूं इस इलाके नूं छड्ड के दूर हो जाए। स्वर्गदूतां नूं आग्या दिना मैं स्वर्गदूत पूरे वातावरण के ऊपर कंट्रोल करन। अज रात तुहाडा पवित्र नाम महिमा पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तुहाडा पवित्र नाम लैके असी मंग लैंदे आ, आमीन। तो इधर असी परमेश्वर के वचन च पढ़ते आ। परमेश्वर ने दाऊद नूं अभिषेक किया सैमुअल नबी के द्वारा और दाऊद जब परमेश्वर ने अभिषेक हो गया और परमेश्वर की सामर्थ ਉਹਦੇ अंदर काम करती सी। परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे जबूर 18 अध्याय उसका 50 वचन पढ़िए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਚਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਤੇ सदा तीक दया करता है। हाँ, हिंदी च भी पढ़िए। वे अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वे अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। हाँ, पंजाबी च दोबारा पढ़िए। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਚਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਚਾਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਉਤੇ ਦਾਊਦ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਸਦਾ ਤੀਕ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ।
करके इस संसार दे विच चलदे समय अज बहुत सारे इस पवित्र बाइबल का प्रचार तो कर रहे आ, लेकिन जदों उन्हां दी जिंदगी च कोई दुख आउंदा आ, बीमारी आउंदी आ, कोई समस्या आउंदी आ, उस समय वो डॉक्टर दे कोल चले जाते आ। क्यों क्यों वो जाते आ? क्योंकि वो परमेश्वर दे चुने हुए नहीं आ। जिसनू परमेश्वर चुनदा आ, चुन के अभिषेक कर दिंदा आ, उसनू स्वर्ग दा परमेश्वर खुद संभालदा आ, उसकी मदद करदा आ, उसके जीवन दी हर समस्या च ओदा सहारा बनदा आ। इस करके अज बहुत सारे सेवक प्रचार तो बाइबल दा करदे आ, लेकिन जदों दुख आउंदा आ उदों शैतान दे हाथ विच अपने आप नूं सौंप दिंदे आ। एक पापी इंसान दे हाथ विच अपने आप नूं सौंप दिंदे आ और वो अपने जीवन दे कम्मां तो प्रमाण दिंदे आ कि असी परमेश्वर दे चुने हुए नहीं आ। जो परमेश्वर दा चुनिया आ वो व्यक्ति अपनी जान देने लई तैयार हो जाएगा, लेकिन वो अपने जीवन दे अंदर एहो जिहा काम नहीं करेगा जो परमेश्वर दे वचन तो बाहर आ। इस करके अज बहुत सारे बाइबल दा प्रचार तो करदे आ, लेकिन इलाज डॉक्टरां दे कोलों हुंदा है उन्हां दा, क्योंकि वो परमेश्वर दे चुने हुए नहीं आ। इस करके बाइबल च लिखिया आ, दरखत अपने फलों तो पहचानिया जाएगा। इस करके जो व्यक्ति वचन नूं समझदा आ, वो पास्टर नूं भी समझ लेगा कि ये सानू मुक्ति दा राह की दिखाएगा, ये सानू परमेश्वर दे राज लई की तैयार करेगा। जो खुद ही दवाइयां खांदा आ, डॉक्टर दी दवाई ते विश्वास करके चलदा आ, इहदा ते खुद दा विश्वास प्रभु यीशु मसीह दे ऊपर नहीं आ। इस करके मेरे प्यारिओ, मैनू 36 साल अक्टूबर दे महीने च हो जाने आ और मैं अज तक कदे कोई दवाई नहीं खाधी, मैं कदे डॉक्टर दे कोल नहीं गया। मेरे जीवन च बड़ियां समस्या आउंदियां ने, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मैनू अज तक संभालिया, जिंदा रखिया और अपनी सेवकाई च परमेश्वर मेरी अगवाई करदा आ। इस करके ये नहीं आ कि मैं प्रचार तो दाऊद दे विषय च कर रहा आ, लेकिन मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं आ, मेरे जीवन के अंदर ये वचन पूरा नहीं आ। इस करके प्रभु की महान कृपा के द्वारा मैं बोलदा आ कि मेरा परमेश्वर अज तक मेरे जीवन के हर दुख च, हर कष्ट च, हर बीमारी च, हर समस्या च, हर तरह के एक्सीडेंट च मेरे परमेश्वर ने मैनू संभालिया आ। फिर दोबारा फिर पढ़ांगे जबूर 28 का 8 वचन पढ़िए। यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ, यहोवा उन्हां दा बल है, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ वो अपने मसा कीते होए दे लई ਬਚਾਓ ਦਾ ਗੜ ਹੈ। बचाओ दा गढ़ है। हिंदी च भी पढ़िए, यहोवा अपनी प्रजा का बल है, यहोवा अपनी प्रजा दा बल है, वे अपने अभिषिक्त के लिए अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। उद्धार का दृढ़ गढ़ है। वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार दा दृढ़ गढ़ आ। उद्धार दा मतलब कि परमेश्वर उसनू ओदे जीवन दी हर समस्या तो, ओदे जीवन दे हर दुख तो, ओदे जीवन दे हर कष्ट तो, ओदे जीवन दी हर परेशानियां तो उसनू उद्धार देगा। यहोवा अपने अभिषिक्त दा दृढ़ गढ़ आ। इस करके संसार च चलते समय जेड़ा परमेश्वर दा अभिषिक्त दास आ, ओदे
ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਓ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਿਨ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੜਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ, ਸੁੱਖ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ, ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 6 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਵਰਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ। ਇਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वे अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देता है। परमेश्वर अपने अभिषेक किए हुए का उद्धार ही नहीं करता, बल्कि उसनू उत्तर भी दिंदा है। किस गल दा? जदों वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तो कोई विषय रख के प्रार्थना करता है, ते स्वर्ग दा परमेश्वर उस दियां प्रार्थनावां दा उसनू उत्तर दिंदा है। इस करके संसार च चलते समय परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर दे चुने हुए लोग जो सेवक ने या विश्वासी आ, ओदे जीवन च कोई समस्या आएगी, वो परमेश्वर तो पूछेगा, वो प्रभु तो पूछेगा, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन च ए आउण वाली समस्या दे द्वारा प्रभु तुसी मैनू की सिखाना चाहते जे? प्रभु तुहाडी की मर्जी आ, प्रभु तुहाडी की इच्छा आ। वो व्यक्ति अपने स्वर्गी पिता दी मर्जी नू पुछ के इस संसार च अपना जीवन परमेश्वर विच परमेश्वर दी मर्जी के अनुसार बतीत करके चलेगा। इस करके संसार च
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे प्यारियो हर एक आत्मा की प्रतीत ना कर हर एक आत्मा ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, सगो आत्मा नु परखो ਸਗੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ भई वो परमेश्वर तो हन के नहीं, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਹਨ ਕੇ ਨਹੀਂ। क्यों जो बाले झूठे नबी संसार विच ਬਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ। हे प्यारियो हर एक आत्मा की प्रतीत ना कर लो, सगो आत्मा नु परखो भई वो परमेश्वर तो हन के नहीं, क्यों जो बाले झूठे नबी संसार विच निकल आए हैं। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਲੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਚਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੀਤ ਬੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 7 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। क्यों जो बाले छलिए संसार विच निकल आए, ਬਾਲੇ ਛਲੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਲੇਡਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੇਡਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ, ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਆਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲਿਆਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਥ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 146 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ
ਪੜ੍ਹੀਏ 3 ਵਚਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜਨਾ। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसमें उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं आ। जिस तरह एक बांझ औरत आ जो बच्चे ਨੂੰ जन्म नहीं दे सकती, इसे तरह वो पास्टर आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉद्धार नहीं ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਜਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਰਦ ਉੱਤੇ, ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਰਾਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰਾਪ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ 10 ਮਰਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਚਰਚ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ
परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं उन्होंने शामिल करनगे। इस करके संसार च चलते समय जो परमेश्वर का चुनिया आ वो मनुख का सहारा नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सहारा लेके इस संसार च परमेश्वर की सेवकाई करता है। इस करके बाइबल च लिखिया आ परमेश्वर का चुनिया सेवक ओदे जीवन का हर काम वचन के अनुसार हुंदा है। ओदे जीवन की हर गलबात वचन के अनुसार होंदी आ, प्रभु की मर्जी आ। ते कल रात मैं तुहानू दसांगा ये जो गीत बोलते आ ना, बड़े 15-20 गीत बोलते आ, परमेश्वर उन्होंने स्वीकार ही नहीं करता। भावें वो किन्ने साज वजाउण, भावें उन्होंने किन्नी अच्छी आवाज होवे, परमेश्वर उन्होंने स्वीकार ही नहीं करता। परमेश्वर उन्होंने मदद नहीं करता, उन्होंने विच परमेश्वर है ही नहीं है। क्योंकि बाइबल च लिखिया आ, एक वचन पढ़िए यशाया 56 अध्याय उसका 10 वचन तो पढ़िए। राखे अन्ने हैं। अच्छी तरह समझना, परमेश्वर ने वचन च लिखिया उस दे राखे अन्ने हन, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ। वो सारे बेसमझ हन, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। वो सारे गूंगे कुत्ते हन, ਉਹ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ वो ਸਕਦੇ। भौंक नहीं सकते, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ। वो सुपने वेखदे, ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ। लम्मे पैंदे, ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ। नींदर दे प्रेमी हन। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ये कुत्ते बहुत भुखे हन, ਇਹ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ये ਜਾਣਦੇ। रजना नहीं जानते। हिंदी च भी पढ़ना, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वे सपन देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। हाँ दोबारा पढ़ना हिंदी च, उसके पहरुए अंधे हैं, उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं। अज्ञानी उन्हां दे कोल की नहीं आ, ज्ञान नहीं आ, वो की ने गूंगे कुत्ते हन, वो भौंकना ही नहीं जानते। हाँ? जिदे कोल परमेश्वर दा वचन आ ओहो ही की करेगा, प्रचार करेगा, ओहो ही की करेगा, लोगों नू दसेगा कि परमेश्वर दे ज्ञान की आ, परमेश्वर दे ज्ञान दे अनुसार चलन दे द्वारा जीवन की आ। इस करके संसार च गूंगे कुत्ते ने, वो ज्ञानी ने, वो लम्मे पैंदे ने, सुपने वेखदे ने, उन्हां दे कोल परमेश्वर दे वचन नहीं आ। इस करके परमेश्वर दे वचन च लिखिया आ, पढ़ांगे परमेश्वर दे वचन चो, प्रभु दे वचन च लिखिया मेरी प्रजा बिना ज्ञान दे नाश हो रही है। होशिया दी किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਪਾਉਣੀ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਦਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। बस वचन च लिखिया मेरी प्रजा बिना ज्ञान तो नाश हो रही है। अज पास्टर 15-15 गीत बोलते आ, पर उन्होंने को वचन का की नहीं आ, ज्ञान नहीं आ। इस करके बाइबल च लिखिया आ वो अज्ञानी ने, उन्होंने को ज्ञान नहीं आ। इस करके परमेश्वर की प्रजा जिहड़ी आ वो ज्ञान तो बिना नाश हो रही आ। लेकिन पास्टर ने लोगों नू अपनी दुकानदारी बनाया आ, अपने पेट का धंधा बनाया आ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟਰ 15 ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਐਸੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪੜੀਏ ਜ਼ਬੂਰ 34 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਪੜੀਏ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। हिंदी च भी पढ़ना, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, बचा लेता है। और जितने उसके शरणगत हैं, जितने उसके शरणगत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरे। उनमें से कोई दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन च लिखिया उन्हां चो कोई भी की नहीं ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हां दे प्राण दी की दित्ती आ, कीमत दे के उन्हां नूं ले लिया है। संसार दे विच किन्ने भी उस सेवक दे बारे बुरा बोलन, संसार दे विच उस सेवक दे बारे किन्ना भी गलत बोलन, पर परमेश्वर की बोल रहा है, मैं ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਪੜਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, अकवंजा अध्याय का 7 वचन तो पढ़िए।
ਦੇ ਜਾਣਨ हे ਵਾਲਿਓ धर्म दे जानन वालियो ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ मेरी सुनो ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हे मेरी प्रजा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ जिन्हां दे मन विच मेरा वचन आ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ मनुखा दियां ऊंचा तो ना डरो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, हे ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਨ हे ਵਾਲਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हे ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਡਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਉਹ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ। ਬਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 10 ਤੇ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮੂਠੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਊਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਡਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਬੋਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਸਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼ੌਲ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਬੂਰ 30 ਦਾ 4 ਵਚਨ, हे यहोवा दे संतो उस दे ही गुण गाओ, उस दी पवित्रताई चेते रख के उसे दा ही धन्नवाद करो। दोबारा पढ़ना, हे यहोवा दे संतो, हे यहोवा दे संतो ओहदे गुण गाओ, ओहदे गुण गाओ। मनुख दे नहीं कि फलाना मंत्री आया ते मैनू इन्ने पैसे दे गया, फलाना आया ते मेरी इन्नी मदद कर गया। परमेश्वर दे वचन च लिखिया, हे यहोवा दे संतो परमेश्वर दे गुण गाओ, मनुख दे नहीं। हाँ फिर अगे, उस परमेश्वर दी पवित्रताई नू चेते रख के उसे दा ही धन्नवाद करो। प्रभु यीशु परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तू मेरे जीवन दी हर परिस्थिति च मेरी मदद कीती है, मेरे जीवन दी हर परिस्थिति च मेरी सहायता कीती है। वो अपने परमेश्वर का ही धन्नवाद करेगा, वो मनुख का नहीं करेगा। इस करके परमेश्वर के वचन जो पढ़ांगे 35 अध्याय का 9 ते 10 वचन भी पढ़िए। जबूर 35 अध्याय उसका 9 ते 10 वचन, मेरी जान यहोवा विच बाग बाग होवेगी, मेरी जान यहोवा विच बाग बाग होवेगी, उस दे बचाव विच मगन होवेगी, ओए उसे दे बचाव विच मगन होवेगी। मेरियां सारियां हड्डियां आखणगियां, मेरियां सारियां हड्डियां आखणगियां, हे यहोवा तेरे समान कौन है, हे यहोवा तेरे समान कौन है। हिंदी च भी पढ़ना, परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं परमेश्वर दे कारण अपने मन विच मगन होवांगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा, मैं उसदे कीते हुए उद्धार तो खुश होवांगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल कौन है, हे यहोवा परमेश्वर तेरे तुल कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है हाँ। और लुटेरों को दीन दरिंदों लोगों की रक्षा करता है। 9 ते 10 वचन। इस करके परमेश्वर दे वचन नू आप अच्छी तरह समझना। मैं प्रार्थना भवन च एक मेडिकल लाइन का जिहड़ा एक चार्ट आ, वो अलग अलग पार्ट आ, ਉਹਦੇ शरीर के अलग अलग अंग ने, और मैं वो क्यों लाया या प्रार्थना भवन कि साडे सिर दे वाल तो लैके साडे पैर दे नाखून तक जिन्ने साडे शरीर दे अंग ने उन्ने ही इस संसार विच की ने डॉक्टर ने। लेकिन जिसने ये पूरे शरीर दे अंगां नूं बनाया आ, उस परमेश्वर दे हथ विच असीं अपने आप नूं की नहीं करते, सौंपदे नहीं। सौंप किनूं दिंदे आ? डॉक्टर दे हथ च। क्यों सौंप दिंदे आ? क्योंकि असीं परमेश्वर दे वचन नूं समझदे नहीं आ, असीं वचन दे अनुसार चलदे नहीं आ। इस करके वो मनुख डॉक्टर की महिमा करेगा,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰ 101 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ 101 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ 6 ਤੇ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਪਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਣ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਛਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸੇਗਾ, ਛਲਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਝੂਠਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝੂਠਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਇਮ ਨਾ रहेगा। हिंदी च पढ़ना, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहे। मेरी आंखें देश दे विच जो मेरे ऊपर परमेश्वर बोलदा विश्वास करके चलते ने, मेरी अखा उस व्यक्ति के ऊपर आ, चाहे वह विश्वासी आ, चाहे वह एल्डर आ, चाहे वह पास्टर आ। मेरिया अखा उस व्यक्ति के ऊपर लगियां रहनगियां। हाँ, कि मेरे संग रहे। वो मेरे की रवे, संग रवे। वो मंत्रियों ने संग नहीं, वो संस्था दे संग नहीं, वो परमेश्वर दे साथ रवे। हाँ, जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। वही मेरा टहलुआ होएगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने जो पाएगा। छल करता है वो मेरे घर दे नजदीक भी नहीं आएगा। जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, वे मेरे सामने बना ना रहेगा। वह मेरे सामने बना ना रहेगा। इस करके मेरे प्यारियो, वो मनुखा नाल की करता आ, झूठ बोलता आ। इस करके बाइबल च पतरस की बोलता आ ऐसे लोगों के बारे। पढ़ांगे परमेश्वर के वचन जो दूसरा पतरस पढ़िए 2 अध्याय 18 ਤੇ 19 वचन पढ़िए। क्यों जो वड्डियां फोकियां गप्पा मार के, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਬਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਬਚਪਨੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵੱਲ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹਨ। ਪਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਠਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके हाँ। लोचपुनों के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੋਕੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਨਾ, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके हाँ। लोचपुनों के कामों के द्वारा हाँ। उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ फंसा लेते हैं। फसा लेते हैं। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਰੂਨੇ ਕੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਬੁਰਜੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਬੁਰਜੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਿਆ ਸੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਦਬੁਰਜੀ ਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਿਆ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਿਆ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ 15-20 ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके हाँ। लोचपुनों के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। शरीरक अभिलाषों में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। अभी निकल ही रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕੇ ਸੀ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। और आप ही सरसराहट के दास हैं। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वे उसका दास बन जाता। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਬੂਰ
89 ਉਸ ਦਾ 3 ਤੇ 4 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। मैं अपने चुने हुए दे नाल नेम बन्निया है। मैं अपने चुने होए दे नाल नेम बन्निया है। मैं अपने दास दाऊद नाल सौ खाती। मैं अपने दास दाऊद नाल सौ खादी। मैं तेरी अंश ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। मैं तेरी अंश ਨੂੰ सदा तीक कायम रखांगा। ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ तेरी राज गद्दी ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂ। पीढ़ियों पीढ़ी बनाई रखांगा। परमेश्वर ने अपने दास दाऊद दे नाल कसम खा लई। फिर इसका पढ़िए 20 ते 21 वचन भी पढ़िए। मैं अपने दास दाऊद ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। हाँ हिंदी च पढ़ देना। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। और मेरी भुजा उसे दृढ़ कर रखेगी। हाँ इस करके मेरे प्यारियों परमेश्वर भी वादा कर रहा है, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਆ, परमेश्वर ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਆ, परमेश्वर ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਦਾਸ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਆਇਆ ਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ 7 ਸੇਵਕ ਐਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਐਲਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, तो परमेश्वर अपने दास ने द्वारा उसे एल्डर ਨੂੰ 5 प्रकार ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਗਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 15-16 ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। मुड़ के वो पता नहीं दिल्ली जाएगा, कलकत्ते जाएगा, पता नहीं कितने जाएगा। उन्होंने कहेगा जी सान मैनू परमेश्वर ने चुनिया आ, इस करके मैनू सेवा दे लिए की कर दो, अभिषेक कर दो। वो परमेश्वर दा दास नहीं आ, वो परमेश्वर दा सेवक नहीं आ। इस करके मेरे प्यारिओ प्रभु दे वचन च लिखिया, मेरी प्रजा बिना ज्ञान तो नाश हो रही है। जो आगू बन के मसीह की शिक्षा च कायम नहीं रहिंदा, ओदे कोल प्रभु यीशु भी नहीं आ, ओदे कोल परमेश्वर भी नहीं है। उस नूं अपने घर विच ना उतारो। तुहाडे विचों कुछ लोगों नूं पता होएगा, चित्तौड़गढ़ एक मुकद्दर ते सिकंदर, मुकद्दर दा भरा सीगा, मेरे ख्याल कि सिकंदर दा भरा सीगा। ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਰੁਪਈਆ 400-500 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਆਪ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗੀ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੜਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ।